يا رب صل على محمد أسرة بدر صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أقرب إلى الحقوق الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصطفى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهلا وأنت والرسول يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل بالله من الشيطان
لا
والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر
والطاغوت الأحداث ولا يحل إقراره بكثرة الأبدان والله على سمعنا تلك سورة هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم وتنتشر أسراره بالأكوان فما من سر التصرف فالكل من سواد بحبيب عم الأنام ولا من التصديق بها والقرآن فاتقها وصولنا الإيمان قواعد وتدور على اليمين ينسجها العام والتصديق بشواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره تبليغه لخلقه من قوله وأمره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغ به للأمة بشرا كثيرا وكان يوم الجهل للمستنصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من مثل أن تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة تستوجبها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وفاز فيها في جمعة الكمال وقام بحق العبودية في نواقض جنة لله وأقبل عليه غاية الاقتداء صلاة يتصل بها والمصلي عليه صلاة يتصل بها والمصلي عليه
ولا يتصل بها روحه صل عليه فلم تزل في قلبه نور سر عن رقيبه وربه وله بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين وتقوا وتمجد بقلبه وتغيروا بما يسر من أصله بوجهه وحبه ما أجر أبواب يسر التراب نسير الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما والرفع القديم بالرسول والرسول البشر الكريم التكريم والتكريم لا تتذكر الله بالنعمة والسلام فأخذ بين التسبيح في العالم والتكبير الجبل المشهور بالعين هذا الزمن المتقين والاتفاق والسير فتربت الجمال الميمون بلسانة الكلمة والخطوة فما نوصل بالظلمة إلا ويحرمت عليهم الله النعمة وقد تعالى الذي يدعو في كله لهذا شق هذه وقد وقد بلغ توسل بما قال وأن سيئات النور بعدها وقصصت به من قصص وكان قصصه الآخرة والأمر الشريفة الظاهرة حتى رد بها الإنسان بشرنا كلمة والنور وتعلمت الواجبين هذه الأمور بأن يكون في هذا المواطن وهذا البلاد ذلك المأمور معروف وإن كان جاسولا في متشبع الصلاة في ذلك المقصود تشويقا للسامعين من قواعد المؤمنين وتمحك المتعلمين بهذا النور المبين وإن كان الأبناء ولكن السائلة لما عبده سيشاف الفقير ومطر قوله بقوله الفجر الذي عم العالمين وبرزه القول مرسوعا على قضايا الشهر والسنين كانوا بالجهل على الكريمة ولم الصوت يسر صوت حبيبا ولأما يخرج بهدى المواساة الله يخرج بهدى المواساة والأرض يخرج بهدى المواساة ويدخل الشفاة على النبي شافا ويتولى بهدى النعيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وقد آن للقلم أن يرد محمده في زمانه مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا سنة نثبت أن بلغ إلينا في شأن هذا الحديث بالنقائل والآثار صلى الله عليه وسلم والإرقاص ولا تنزه بحدائق الأسماء ولا تساقط وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المولع في هذه السورة
ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز العالم ومنه تقرأ الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما أراد وأخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اول النبيين بالخلق واخرهم بالبعث صلى الله عليه وسلم الروايات بانه اول الخلق وجودا واشرفهم امرودا. ولما كان لسعادة الأبدية فأفرحت الخفية احتسبت شرف من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وقلوب شرفت من عالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم والروح والإبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى وصلت يد عن قريب إلى من خصصته بالتكريم أمير الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي يقيمها وامتحانها السيدة الكريمة بآلها فتلقى رسول عبد الله من الله إلى بطنها فلمته أحشائها بمعون بالله محافظة على حق هذه الذرة وصوتها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب ربه فيه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضا وفضله وكان منتشرا فيه آثار مجلس الصالحين. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك
وبسط العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بكنوز هذا الشريف. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صحيح المولى وعباد الحبيب على السماء والأرض في بالتوحيد والرب الإلهي على الوجود ويسجد الملائكة للتبشير العالمين آمين. سبحان الله والحمد لله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت العادة المسطور ليغرزه صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور فلا تضل النور وأوجد الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر الأمة وضعه أمة فليس الجنة والمسعود عشرة الأنبياء إلى استماع بالأمطار وحرق توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وعلمات الأمورين ما أقصد الله في أشعار القسمة الوافية فتوكل واتقوا الله على أمره وجود هذا الأمر فأنطق صبح الجمال من النور عن العمر وبرز الحامل المحمود ولعن لله بالتعظيم والسلطان صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله يا عيسى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق الكتابات بالتلاوة. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إذا بأخلاق صدقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. اللهم
لا يكون ولا يفعل إلا معروفا لو مستهبا لم تدرك والمعزل إذا لو مسكين وزاره كان معجلا وهو المشرك وحيد اليتيم والأرملة وله معنى سوء الدفة الهيبة الكونية التي تغير بحق وإذا من البادية ومن تجريب الخطط والمنازل وبأمر تلك المدارس والمعاهد وهو صلى الله عليه وسلم يملك الكمالية ويقبل بقدر قلبه بأشرف خصوصية فمن يكون غير المحمول إلا هو فأفعل سيد أدخلت بوجه الحبيب والبني وله في بدني ومكانه أوصاه بما ثلاثة الهام على لسان عناي وقد مسخر في تبليغ معه العلم وخير النبي الكريم وهداية المكروه هذا التقوى من التكليف والتعذيب والخلق العظيم وحسن مني أنك يتبع في هذا المقام وأفضل السلام على سيد الأنام السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وإذا لم كما التكريم فعلى أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما نضم الفكر من دور الاصوات وحمديه العقودات وجهت الى الله رسولا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في توجه الخالص والصلات الموصولة اللهم يا من إليك توجه الأمان تدعو المغفرة وعلى بني عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المقبول المخصص بشرف الأفخار في كل موطن قرب ومظهر قاسم ذلك عبادك وسلك وسل شأنك لأهل بجانك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأن يدرك في افتراضه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أماننا وتقبل منا ما تعرضنا في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائقه من السالكين وعلى حقك وحق من المؤذن ولعبدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا
وأمورنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا بمن نصر هذا الحبيب ووزره ووله ظهره وأمل بركته وشرك بيده أولادنا ووالدينا وأهل بدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وآلهم ورزقهم في جميع الأمور المشهورة ومعالم الإسلام والإيمان جهادها معمورة معنا وزورا واشف لهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط العدل الأولاد الحق في جميع النواحي والكفار وإنهم بذلك من عدل ونشر على المعاندين المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن حصن من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن حصن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الظلم والخطايا وألمنا في العمل بطاعة وصل في خدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga kita dapat berkumpul kembali setelah Ramadan dalam majelis yang mulia ini, yaitu Majlisul Ilm, majelis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, huduru majlisi ilmi khairun min salati alfi raka'ah atau iyadati alfi marid atau tashyi'i alfi janazah atau kama qala. Menghadiri satu majelis ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang membuat kita lebih cinta akhirat, membuat kita semakin menjauhi dunia, membuat kita bagus ibadahnya. Yang menghadiri majelis ilmu-ilmu yang seperti itu, maka pahalanya lebih besar daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat.
bahkan lebih besar dari dia mengunjungi 1.000 orang sakit. Bahkan ditambah lebih besar daripada dia mengantarkan 1.000 jenazah. Seumur sampai umur kita sekarang ini, ya, tidak sampai 1.000 jenazah yang kita antar. Kenapa kok sebesar betul kita menghadiri majelis ilmu, padahal cuman duduk di bawah kipas, bahkan bisa jadi ngantuk-ngantuk, dan ada kala tidurnya juga, tapi pahalanya besar? Ya, karena sholat tidak mungkin bisa sah tanpa ilmu. Seseorang tidak mungkin bernilai menjenguknya orang sakit kalau dia nggak mengerti niatnya. Karena menjenguk itu ibadah dan termasuk hak muslim. Nabi bersabda, hakul muslim ala muslim khams. Di antaranya idza marid fa'idhu. Kalau dia sakit, jenguklah. Mengerti itu maka berpahala. Coba dia belajar, tidak mengerti. Kalau dia tidak belajar, asal jenguk tidak dapat pahala. Tapi karena dia belajar, maka menjenguk dia bernilai pahala. Sama seseorang ketika mengantarkan jenazah, dan itu termasuk hak muslim atas muslim, itu juga dengan ilmu juga. Segala sesuatu itu perlu ilmu. Berzikir ya baik, tapi kalau tidak sesuai ilmu jadi salah. Maksudnya Ustaz, contoh berzikir pas khatib berkhutbah, zikirnya tidak baik. Berzikir waktu hadir pengajian, tidak baik zikirnya. Kenapa? Tidak pakai ilmu. Coba pakai ilmu, dia tahu posisi zikir itu kapan baik, kapan tidak, dia ngerti. Ya. Sholat itu baik, tapi kalau tidak ngerti ilmu bisa salah. Sudah belajar sholat dia, ilmu sholat sudah belajar, cuma dia nggak belajar kapan waktu sholat yang baik. Sehingga sebelum waktu masuk dia sudah sholat duluan, tidak sah. Sholat setelah sholat asar, ba'diyah asar dia sholat, tidak sah, bahkan dapat dosa. Bukan karena Allah menyiksa dia karena sholat, tidak. Tapi karena dia nggak nurutin aturan Allah. Sholatnya baik, tapi nggak nurutin aturan Allah. Waktu ini nggak boleh sholat, tapi dia tetap sholat. Dalam hal ini sholat saja kalau nggak sesuai ilmu bisa menjadi bumerang. Ini amalan taat, ya, bisa menjadi maksiat kalau nggak ada ilmu. Nah, sehingga sangat besar fadilah ilmu itu untuk kita. Betul. Nah, kemudian kita sampai kepada rukun Islam yang terakhir. Rukun Islam yang terakhir yaitu haji dan umroh. Memang di dalam penjelasan Nabi dalam hadis itu haji, ya. Betul Habib. Cuman di dalam penjelasan syariat bahwasanya umroh pun wajib. Dalam kitab Zubat Imam Ibn Ruslan mengatakan al-hajju fardun wa kadzaka al-umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Haji itu fardu wajib. Demikian juga umroh. Yang mana keduanya itu tidak diwajibkan kecuali sekali seumur hidup. Karena itulah di dalam konteks kewajiban haji Allah Ta'ala berfirman walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah punya hak atas seluruh manusia untuk mereka mengunjungi Baitullah. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Artinya kewajiban haji itu
tidak seperti sholat. Ada syarat, yaitu istita'ah. Nah, istita'ah di sini mencakup kepada kesehatan, finansial, dan keamanan. Kalau 3 ini lengkap pada seseorang, maka di tahun itu dia sudah wajib haji. Dia sudah wajib haji. Apakah harus di tahun tersebut? Tidak. Boleh tahun depannya, boleh 2 tahun yang akan datang. Yang penting sebelum wafat sudah haji. Walaupun di tahun selanjutnya itu dia dianggap gak mampu lagi. Dia dianggap gak mampu lagi. Cuma kenapa? Karena dia sudah pernah 1 tahun dianggap mampu. Dia pernah dalam suatu tahun itu dia ditulis mampu. Maka di sini dia wajib. Walaupun setelahnya dia mungkin mengalami kebangkrutan, akhirnya gak kumpul-kumpul duit. Walaupun. Kenapa demikian? Karena ibadah haji itu memang wajibnya tidak langsung. Tapi kalau sudah orang itu pernah mampu dalam 3 perkara ini, keamanan, yaitu perjalanan aman, pulang pergi, kesehatan, kemudian duit, uang atau biaya itu cukup, maka di sini dia diwajibkan. Dikatakan di sini yajibul hajju, tajibul hajju wal umrah, diwajibkan haji dan umrah itu dalam seumur hidup sekali. Alal muslimil hur, atas muslim al hur yang merdeka. Artinya budak tidak wajib, karena budak tidak memiliki harta. Dia sendiri dimiliki, bagaimana bisa memiliki sesuatu? Ya, budak itu nggak bisa miliki diri sendiri, karena dia milik majikan. Karena itulah semua milik budak itu milik majikan, karena dia sendiri milik majikan. Al-mukallaf, yang mukallaf itu aqil baligh. Haji yang belum balik, anak kecil dihajikan, maka belum gugur kewajiban hajinya. Sehingga nanti kalau sudah balik, dia masih ada kewajiban haji lagi. Sama dengan umroh ya. Sudah umroh kapan? Umur 5 tahun. Nah, umur 5 tahun tidak bisa dianggap hajinya gugur. Artinya umroh Islam atau haji Islamnya belum terlaksana karena belum wajib. Al-mustati' yang dia sudah istita'ah. Istita'ah di sini ya. Pertama adalah wujuduz zat, adanya zat-zat itu bekal, ya, atau ongkos untuk dia bolak-balik ada, ditambah ongkos untuk nafkah keluarganya selama dia ditinggalkan, itu harus ada, ya. Kemudian nafkah ketika dia di sana, ada Ustaz tiket PP sudah, cuman di sana saya nggak tahu makan apa. Nah, ini belum berarti. Istilahnya di sana juga harus ada, sudah terjamin, ya. Dan harta itu semua melebihi daripada utangnya. Ada duit tapi utang banyak, bayari utang dulu. Haji bisa nggak wajib bagi yang punya duit banyak kalau utangnya banyak. Ini haji ya. Karena itulah yang punya utang banyak sudah jatuh tempo, jangan bikin acara. Saya mau bikin maulidan di rumah, loh, itu buat bayar utang aja. Menghaji aja gak wajib gara-gara utang yang sudah jatuh tempo, apalagi untuk santunan anak yatim segala. Itu sunnah semua. Kadang setan pintar. Loh, engkau sedekah, Allah tambahin. Siapa tahu tambahannya itu untuk bayar utang. Nah, ini godaan setan itu. Akhirnya habis semua untuk sedekah. Padahal yang wajib belum kelar.
Ya, yang wajib belum kelar. Haji yang wajib ya bisa tertunda, dia nggak istitoah kalau masih ada utang yang belum dibayar. Bahkan di sini katakan walau muajjalah, walaupun itu belum jatuh tempo utangnya, si lama, silahnya gampang, orangnya bilang sih tahun depan aja, tetap dia hendaknya ngurusin ini. Ya, dianggap dia nggak istitoah kalau memang hartanya habis untuk utang. Ada duit banyak untuk haji cukup, cuman utang banyak, bayar itu. Dan kalau sudah ada sisa tapi nggak cukup, berarti nggak istitoah. Nggak istitoah, belum istitoah dia. Ya, wa maskanihi wa kiswatihi, ya, yaitu melebihi daripada pakaian dan tempat tinggalnya yang layak untuk dia. Artinya gini, orang yang dia anggap nggak punya duit, tapi kaplingan banyak, maka dia wajib menjual beberapa kaplingannya itu untuk haji, karena dia istitoah. Jadi nggak harus bentuk duit ya, harta itu tidak harus duit. Rumah besar mentereng, istilahnya dia bisa menjual rumah itu, dia ganti dengan rumah yang tipe mungkin 40 dan layak untuk dia, layak, wajib dia jual yang mentereng itu, pindah ke yang biasa. Untuk apa? Biaya haji. Jadi sebagian orang itu salah di dalam menilai, maksudnya belum istitoah tapi mobilnya 3, 2 nganggur. Bukan belum istitoah sudah. Kadang-kadang ada, ini duit nganggur nih, wis tak belikan sesuatu aja, dengan alasan biar gak wajib haji. Nah, ini yang seperti ini gak boleh. Ya. Ada kalanya orang itu belum siap, dipanggil Pak Haji belum siap. Nah, ini urusan panggilan, gak ada urusan dengan kewajiban. Ya, gak ada urusan dengan kewajiban. Tuh banyak habaib yang haji, gak ada yang haji habib. Dipanggil habib aja. Istilahnya panggilan itu tidak terlalu dipegang. Ada kalanya, Ustaz belum siap, nanti sarungan terus di masyarakat, gak perlu. Atau nanti disuruh mimpin doa ini kalau di Jawa gitu. Kalau sudah haji, memimpin doa, jadi imam, padahal bacanya belepotan juga. Ini kesalahan juga aslinya. Dan itu juga harus menjadi introspeksi bagi orang yang hendak haji. Jangan cuman manasik haji umroh aja, tapi belajar sholat juga. Kadang-kadang dia hanya belajar manasik haji, sholatnya keteteran dari dulu. Ini sholatnya dulu betul ya. Jadi bukan cuma manasik urusan umroh aja, manasik wudhunya, manasik sholatnya, karena itu yang paling penting. Di sana ya apa kalau dia nggak bisa sholat, atau sholatnya keteteran, umroh aja tapi sholatnya nggak jelas terus, ini rugi, kerugian. Ya, sehingga dalam hal ini di masyarakat itu dikira kalau sudah haji sempurna, sudah 5 ini, sholatnya beres. Padahal banyak yang mungkin naudzubillah sholatnya pun masih bolong-bolong. Bahkan pernah saya dengar, nggak tahu ini, ada suatu daerah kalau sudah haji nggak sholat lagi. Alasannya di sana sudah kali 100.000. Bayangkan 5 waktu 40 hari, itu bisa puluhan tahun sudah nggak perlu sholat lagi. Nah ini pemahaman yang dangkal. Beda pahala, beda amal. Ibadah itu sampai wafat. Urusan pahala nggak bisa menggantikan ibadah. Ya, pahala itu bisa ibadah. Bahkan ibadah yang seperti ini, sholat, wudhu, itu nggak bisa diwakilkan. Saya wakilkan enggak ya, kamen sholat untuk aku. Saya mau tidur dulu, nggak bisa. Ya. Kalau haji, ya haji itu bisa untuk yang makdub. Makdub ini yang nggak mampu.
dia sudah nggak mampu lagi, ya boleh dia membadalkan haji walaupun dia hidup. Dia masih hidup, cuman sudah nggak kuat lagi, nggak bisa dia haji. Dia boleh membadalkan. Ya, ini termasuk ibadah yang boleh diwakilkan. Sama seperti membagi zakat. Bagi zakat itu ibadah. Nah, boleh ditaukilkan ke orang lain, boleh. Ya. Nah, tapi kalau yang lain, wudu, sholat, puasa, tidak bisa. Harus mengerjakan sendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau orang tersebut di masa hidupnya pernah masa mampu, pernah dia ada masa istitoah, entah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, pernah istitoah. Cuman karena dia ngerti ini nggak wajib langsung, dia nanti aja. Nggak daftar juga, nggak daftar, meninggal. Maka kata ulama, dia meninggal dalam keadaan fasik, berdosa besar. Ya, dosa besar. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun Islam. Sehingga konsekuensinya, mulai tahun berapa dia mampunya? Oh, dia mampu tahun 2005, meninggal 2025. Mulai tahun 2005 itu sampai dia meninggal, semua akad yang disyaratkan adil itu gak sah. Contoh, dia jadi wali nikah. Yang syarat wali kan harus adil, ya. Arti adil itu bukan pendosa besar. Ya, abahnya malam putrinya mau nikah, malamnya teler, gak boleh jadi wali nikah. Ya sudah, ke kakeknya Ustaz, kakeknya sosok boleh, gak boleh jadi wali nikah. Kenapa? Pendosa besar. Jadi banyak yang gak paham. Wali nikah itu kalau fasik gak sah, harus berpindah ke wali yang setelahnya. Jadi kalau abahnya seumpama jarang sholat, gak boleh ini jadi wali. Pindah ke kakek. Kakek itu abahnya ayah, ya, bukan abahnya ibu. Kakeknya juga sama modelnya, sering judi. Pindah ke kakak, saudaranya. Terserah kakaknya perempuan atau adiknya. Ini juga banyak gak beresnya, sering teler. Pindah ke keponakan. Keponakan gak beres juga ke paman. Terus seperti itu. Kalau satu keluarga gak ada yang beres, Ustaz, ya. Karena memang kefasikan ini hampir menyeluruh, ya. Kefasikannya hampir menyeluruh. Zamannya Imam Ghazali beliau mengatakan, innal fisqa qad amal bilad wal ibad. Kefasikan itu sudah menyeluruh ke hamba-hamba Allah dan ke kota-kota, bahkan desa-desa sudah banyak kefasikan. Nah, sehingga orang yang demikian maka dianggap tahun-tahun yang dia menjadi wali di situ atau dia saksi nikah di situ tidak dianggap sah, wajib ditajdid. Pernikahannya wajib ditajdid. Ya. Terus kemudian harta dia sebelum dibalikan ke ahli waris harus diambil untuk dana haji. Bukan badal haji, tapi reguler. Menyuruh orang yang sudah pernah haji dari Indonesia berangkat dari Indonesia, bukan yang di Mekah. Bukan di Mekah, tapi langsung dari Indonesia. Kenapa? Hukuman untuk dia, sanksi. Karena dia semasa hidup sudah pernah mampu, kok gak daftar-daftar. Orang yang sudah daftar, tapi karena menunggu kuota, gak dosa. Karena bukan dalam kuasanya. Dia gak ada kuasa untuk mempercepat. Walaupun dia punya dana untuk haji plus. Saya punya dana Ustaz 300 juta. Apakah wajib? Tidak. Tidak wajib dia itu untuk plus. Dia yang penting daftar, minimal yang reguler. Minimal seperti itu. Urusan berangkat apa Anda itu urusan Allah. Yang penting kalau sudah merasa istitoah, daftar. Berangkat gak berangkat urusan Allah sudah. Ya. Walaupun memang ada sebagian mengatakan kayak di Indonesia ini
Contoh yang 40 tahun antri, yang 60 tahun, terus sudah nggak wajib lagi haji, umroh aja. Ada sebagian, cuman kita tidak megang itu ya. Karena bisa jadi yang 40 itu cuman belasan tahun aja. Ya. Yang 40 60 itu cuman hanya belasan tahun aja. Jadi nggak bisa jadikan patokan untuk gugurnya wajib haji tidak. Nah, kemudian itu masalah orang yang dia bagaimana biaya haji di situ ya. So, bagaimana kalau ada orang ini nggak istitoah dia? Nggak istitoah. Untuk dana nggak ada, tapi modal nekat haji. Apakah sah? Sah. Orang yang nggak istitoah itu nggak wajib. Tapi kalau dia haji, hukumnya sah dan menjadi haji Islam. Artinya itu sudah gugur kewajiban haji dia. Sama kayak orang nggak bisa berdiri sholat, tapi dia paksa berdiri, sah, bagus. Walaupun aslinya dia boleh duduk, cuman dia paksakan. Orang yang dia musafir, boleh nggak puasa, tapi dia paksa puasa, sah puasa. Sama seperti tadi. Cuman tadi, kalau memang untuk keluarga nggak ada yang ditinggal, kewajiban nafkah lebih penting. Saat ada dana, ini hanya cukup untuk saya berangkat. Pulangnya wallahu a'lam sudah. Keluarga, Allah, saat keluarga urusan Allah. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ya, ini terlalu tasawuf, fikihnya kurang. Hati-hati, fikih tasawuf harus berbarengan. Kadang-kadang terlalu tasawuf, tawakal. Insya Allah, Allah yang jamin anak istri saya. Iya, tasawufnya betul, tapi fikihnya wajib nafkah mana? Wajib nafkah itu syariat, jangan ditinggalkan. Sama dengan orang yang dia ibadah semalam suntuk. Kerjanya urusan Allah, Ustaz rezeki. Yang penting saya ibadah semalam full. Paginya nggak kerja ngapa-ngapain. Padahal anak istri perlu dinafkahi. Sehingga urusan zuhud pribadi aja, jangan maksa anak istri zuhud. Kalau mau zuhud, silahkan zuhud sendiri. Jangan maksa anak istri untuk zuhud. Tidak boleh. Karena kewajiban Anda ngasih nafkah. Bahkan seorang yang memperistri perempuan, dia ini di rumahnya dilayani. Di rumahnya itu nggak pernah ngerjakan sesuatu sendiri. Sudah ada pelayannya. Wajib dia menyediakan pelayan untuk istrinya tadi itu. Kenapa? Karena haknya. Termasuk muasyarah bil ma'ruf. Jangan ini yang dulu nggak pernah nyuci, tahu-tahu nyuci dikali mulai habis nikah. Tidak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena termasuk muasyarah bil ma'ruf itu mencukupi kebutuhan istri dan anak. Nah, kemudian di sini wa mu'natu man ali mu'natuh, dan dia termasuk bekal adalah biaya orang-orang yang wajib dia nafkahi selama dia berangkat sampai dia pulang ya. Warkanul hajj. Nah, sekarang rukun haji. Rukun haji pertama ihram. Rukun haji dan umroh itu hampir sama. Bedanya kalau haji ketambahan wukuf di Arafah. Ada wukuf, tapi kalau umroh nggak ada wukuf. Kalau haji itu di waktu-waktu tertentu. Allah berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun umroh kapanpun, tidak terikat. Ya. Nah, kemudian ihram ini artinya memakai pakaian ihram ya, setelah niat ihram. Jadi niat ihram itu dari miqat. Makanya kalau dalam kitab lain al-ihram minal miqat. Miqat ini ada miqat zamani, ada miqat makani.
Kalau mikot zamani ya itu untuk di musim-musim haji. Itu baru bisa dia niat haji. Kalau mikot makani, mikot tempat, jika orang Mekah asli, maka mikotnya dari rumahnya. Dia nggak perlu keluar Mekah. Mikotnya dari rumah dia di Mekah ya sudah. Dari semenjak dia di rumah itu niat langsung sudah ke Masjidil Haram untuk tawaf. Tapi untuk orang yang di luar Mekah, nah ini mikotnya beda-beda. Ya, ada Dzul Halifah, ada Juhfa, ada Yalamlam. Sekarang namanya Bir Ali ya, yang kalau di Madinah itu Bir Ali. Macam-macam. Yang paling dekat itu adalah yang di Masjid Aisyah. Di Masjid Aisyah ini paling dekat. Biasanya orang kalau mau umroh sehari 3 kali, 4 kali, itu ngambil mikotnya di situ. Ya. Dia mandi-mandi di hotel, pasang kain ihram, berangkat keluar dari hotel keluar Mekah sampai Masjid Aisyah, dia sholat ihram 2 rakaat. Baru dia keluar masjid, dia niat nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Kalau wajib. Kalau yang sunnah, tinggal sunnatan lillahi ta'ala. Barulah dia langsung naik bis kah atau taksi kah menuju Masjidil Haram. Langsung dia tawaf muter 7 kali. Baru dia sa'i. Habis sa'i langsung potong rambut atau gondol, selesai. Itu paling cepat ya, 3 atau 4 jam. Jadi 1 hari kalau fisik Anda kuat bisa 4 kali, 5 kali. 1 hari itu bisa segitu. Biasanya travel cuman ngasih 3 kali yang dikawal ya, ada guide-nya biasanya. Kasih 3 kali biasanya sama travel. Cuman yang lainnya terserah kita. Mau banyak silahkan. Umroh kan orang-orang tua kita ya, yang sudah wafat belum sempat umroh, kakek siapa umrohkan ya. Dan biasanya kalau sudah pernah umroh wajib bisa membadalkan orang ya, sama orang yang sudah pernah haji wajib bisa membadalkan haji. Cuman dalam kitab Muslimiyah mengatakan jangan sampai niat engkau pengen haji agar bisa buka badal haji. Nah, saya mau haji misalnya kenapa? Untuk buka badal haji ya. Karena biayanya lumayan. Atau biar saya mau membuka umroh badal. Kalau tanpa itu dia nggak ada semangat umroh. Gara-gara iming-iming bisa badal umroh, dia umroh nggak bagus. Umroh dulu. Karena syaratnya harus umroh wajib dulu, baru saya bisa badalkan. Nah, yang seperti ini kata Habib Bandar, niat yang kurang baik. Niat yang kurang baik. Nah, kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Ini untuk haji. Wukuf di Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah waktu Mekah. Ya, bukan 9 Dzulhijjah waktu di luar Mekah. Kalau di luar Mekah beda-beda. Karena itulah sering kita sampaikan patokannya itu untuk Arafah di Indonesia atau 9 Dzulhijjah Indonesia tidak bisa jadikan patokan yang di Mekah. So, kenapa kok beda Ustaz? Karena awal bulannya bisa jadi beda. Jadi awal bulan itu yang menentukan. Awal bulan di Mekah mungkin hari apa? Ya sudah. Tanggal 1 Dzulhijjah di hari itu. Indonesia belum kelihatan hilalnya, berarti besoknya. Ya kalau ada perubahan hal yang wajar. Ya, jangan dikaitkan sana wukuf berarti sini harus puasa Arafah, tidak. Ya, patokannya di tanggal 1 Dzulhijjah itu kapan? Karena waktu sebelum itu tanggal 29 Dzulqa'dah di situ kelihatan enggak hilalnya. Kalau kelihatan hilal berarti Dzulqa'dah cuma 29 hari, besoknya 1 Dzulhijjah.
Kalau nggak kelihatan hilangnya, berarti Dzulqa'dah sempurna 30 hari. Ya, Dzulhijjahnya lusanya. Nah, seperti itu caranya itu. Jadi bukan ribut tiap tahun ribut urusan ini di Mekah wukuf, masa di sini masih belum puasa. Ini kurang paham. Dia kurang paham dalam masalah itu. Ya. Dan wukuf di Arafah ini termasuk inti ibadah haji. Sampai-sampai Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Intinya haji itu ada di Arafah. Ya. Maksudnya apa? Kalau nggak mendapatkan wukuf di Arafah, maka dianggap nggak dapat haji. Dianggap nggak dapat haji. Ya, harus dapat wukuf di Arafah. Bahkan termasuk ibadah terbesar haji itu wukufnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, sudah menjadi ketentuan Allah ribuan tahun sebelum menciptakan langit bumi. Itu yang ada di Arafah diampuni oleh Allah selama dia dalam keadaan haji dan wukuf di situ 9 Dzulhijjah. Nah, untuk yang tidak bisa hadir di sana, maka jangan ditinggalkan puasa 9 Dzulhijjah atau Arafah. Yang mana Nabi bersabda, pahalanya itu yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, melebur dosa yang tahun lalu dan yang tahun akan datang. Karena itulah orang yang wukuf di Arafah tidak disunnahkan puasa. Kenapa? Nanti tidur terus. Padahal ini waktu doa. Jadi mulai zawal, mulai waktu duhur sampai maghrib itu perbanyak doa dan zikir. Kalau dia puasa nanti loyo, tidur dia waktu itu. Jangan. Tidak dianjurkan puasa bagi yang berhaji. Yang tidak haji sunnah puasa. Ya, karena pahalanya sangat besar. Kemudian ini waktu wukuf kapan? Yadkhulu min zawali syams lil yaumit tasi' ila fajr yaumil ashir. Jadi masuknya waktu wukuf itu dari siang hari atau zuhur tanggal 9 sampai besok adzan subuh. Sampai adzan subuh. Malam pun masih bisa wukuf ya. Dan kadar yang wajib itu apa? Yang penting hadir di situ walaupun sebentar. Yang penting hadir antara adzan zuhur tanggal 9 sampai sebelum subuh besok, hadir aja. Walaupun nggak baca apa-apa, walaupun tidur, bahkan walaupun cuman lewat, permisi lewat aja, kan panjang ya, lewat aja, tetap sah, dianggap sudah wukuf. Ya. Dan syaratnya orang yang wukuf, dia layak beribadah. Artinya bukan orang yang pingsan digotong di situ. Orang pingsan digotong di situ taruh nggak dibilang wukuf, karena dia nggak bisa ibadah orang pingsan. Ya. Wal afdalur rajul mauqifun Nabi SAW inda sokharatil kibar. Yang lebih utama untuk laki-laki itu dia berada di batu-batu besar di bawah Jabal Rahmat. Karena Nabi seperti itu. Nabi itu ya duduknya itu di bawah batu-batu besar di bawah Jabal Rahmat. Kalau untuk perempuan ya, maka bihasyatil mauqif, mereka ada di samping-samping tempat wukuf. Samping-sampingnya, tidak gabung dengan laki-laki. Jalisa dalam keadaan duduk ya, tidak berdiri. Kemudian selanjutnya at-tawaf bil bait. Rukun yang ketiga tawaf. Tawaf ini mengitari Ka'bah 7 kali dengan menjadikan bagian kiri itu menghadap kiblat selama 7 putaran. Bagian kiri ini ngadap kiblat, bukan badan. Kalau sholat ini yang wajib ngadap kiblat, dada. Tapi kalau waktu tawaf sini, kan mulai di mana? Dimulai di rukun Yamani, yaitu yang ada Hajar Aswadnya. Arti rukun itu sudut. Sudut yang ada Hajar Aswad, disitulah dimulai hitungan tawaf.
Artinya kalau dia mulai dari sini, nggak dihitung ini. Hitungnya betul mulai sini. Nyampe sini lagi, 1. Ini harus sebelah kiri Ka'bah. Jadi dia berlawan dengan arah jarum jam muternya. Ya. Dan hati-hati jangan sampai dia berada di dalam Hijr Ismail. Ya, yang model melengkung itu masuk Ka'bah. Hati-hati. Kalau dia ngerobos itu berarti nggak sah puterannya. Dia harus di luar situ. Kenapa? Karena itu masuk Ka'bah. Ustaz, kenapa kok nggak sampai dibangun situ? Nah, ini kisahnya ketika Nabi berumur kurang lebih 35 tahun. Waktu itu Ka'bah itu sempat kena arus banjir, itu gopel. Gopel ini apa? Rusak atasnya. Sehingga kata para tetua orang Quraisy waktu itu, ini nggak bisa dibangun kecuali dihancurkan dulu, diratakan dulu, baru dibangun awal. Yang lain nggak ada yang berani. Hanya Anda kalau nggak salah namanya Walid bin Mughirah. Dia mengatakan gini aja, aku dulu yang mulai. Kalau besok aku ada apa-apa, jangan dilanjutkan. Berarti Allah murka. Tapi kalau aku sekedar beraja, kita lanjutkan. Dia mulai merobohkan beberapa bata dengan niat untuk membangun lebih kuat lagi. Dilihat besok aman-aman aja, oh berarti Allah ridho, lanjut. Jadi subhanallah, ya, orang-orang kafir Quraisy waktu itu, padahal belum Islam belum ada, Nabi diutus umur 40. Ini enggak mengumpulkan dana untuk bikin Baitullah itu, tidak diambil dari hasil riba, dan diambil dari ongkos hasil judi. Orang jual khomer duitnya nggak diambil untuk itu, nggak mau sumbangan untuk dari situ, nggak mau. Dari mama wanita nakal nggak diambil, sehingga selektif betul duitnya. Karena saking selektifnya dananya kurang. Ini loh, orang-orang yang istilahnya belum mengenal Islam tahu untuk ibadah jangan sembarangan. Tempat ibadah jangan duit sembarangan. Orang Quraisy untuk tempat ibadah selektif, Pak. Gak sembarangan. Kenapa? Ini untuk rumah Allah. Coba sekarang dilihat. Yang lihat Ka'bah langsung nangis. Kenapa? Dananya bersih. Nah, karena selektif itu kurang, sehingga tingginya itu berkurang 18 dirham, 9 meter. Berkurang 9 meter dan dia lebih kecil. Nah, karena ini dipersempit, dikasih tanda namanya Hijr Ismail, ini termasuk Ka'bah. Sehingga kalau mau tawaf harus di luar situ, jangan nerobos. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Nah, sampai sekarang, yang sekarang ini model-model yang dulu dibangun oleh Nabi Muhammad sama orang Quraisy, yang sekarang ini model ini. Bukan bangunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lebih tinggi dan lebih lebar. Zaman Nabi Ibrahim lebih tinggi. Tapi di masa Nabi Muhammad sempat dirombak itu Ka'bah jadi lebih kecil. Ya. Nah, itu. Dan tawaf ini satu-satunya ibadah yang wajib suci dari hadas. Artinya jangan sampai batal wudu. Kalau sa'i sampean buang angin, lanjut aja. Sa'i nggak wajib suci dari hadas. Karena itulah kebanyakan di tawaf ini nggak ada batas lagi perempuan. Ya, nggak ada batas. Sehingga sebagian ulama mengatakan taklid madhab Imam Malik, yang beliau mengatakan tidak batal bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, gak batal. Ya, itu pendapat Imam Malik. Tapi tadi harus satu paket, wudunya harus ikut Imam Malik. Apa itu? Wajib gosok, rambut seluruhnya dibasuh. Bahkan yang bikin batal harus ikut Imam Malik. Ya, makan daging unta batal wudu. Bahkan kalau nggak salah, ya, itu makan sesuatu yang kena api
makan gorengan batal wudu. Waduh, keras juga Ustaz. Ya, kan sepaket tadi saya bilang. Kalau wudunya Syafi'i ikut ini nggak boleh. Berarti dia talfek, mencampur adukan hukum. Hanya saja penjelasan guru saya Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus hafizahullah wa ra'ah berumur fi syawafiyah. Itu beliau belajar di Mekah itu 35 tahun. Itu beliau bilang, "Enggak usah pindah madhab. Ikuti pendapat Imam Syafi'i yang nomor 2. Tetap wudunya kayak Imam Syafi'i, cuman masalah batal nyentuh itu ikut pendapat yang nomor 2. Apa itu? Batalnya yang nyentuh, yang disentuh nggak batal. Yang penting Anda nggak sengaja nyentuh perempuan, Anda nggak batal. Disentuh perempuan, Anda nggak masalah. Kalau sama-sama nggak sengaja, ya nggak batal dua-duanya. Enak. Pendapat kedua mazhab Syafi'i itu batal kalau kita sengaja nyentuh. Kalau kita disentuh, kita nggak batal. Nah, itu aja PKI pakai itu. Wudunya tetap Syafi'i kayak di Indonesia. Nah, itu lebih enak. Kita nggak usah pindah mazhab, tapi ikut mazhab Syafi'i. Tapi urusan batal nyentuh perempuan, ikut nomor 2. Ya, itu lebih enak. Terus kemudian di dalam maqaf ya, maqaf tawaf itu harus kita suci dari hadas, suci dari najis. Ya. Sehingga sebagian ulama itu mereka itu tawafnya milih yang di atas. Tapi lumayan jauh. Cuman tenang. Saya bisa berzikir, bisa baca Quran, tenang. Kalau di sini nggak tenang. Kadang kesenggol gini. Tapi cepat. Nah, dan jangan sampai terlalu mementingkan nyium Hajar Aswad. Ya, memang Hajar Aswad Nabi itu menciumnya. Ya. Cuman dalam fikih jelaskan, kalau nggak mampu, cukup salam jauh, cium jauh aja. Cukup. Dan jangan sampai berbuat dolim dengan nyikut sana, nyikut sini, nginjek sana, nginjek sini, hanya untuk nyium. Ingat, ya, pahala di Masjidil Haram di Mekah kali 100.000, dosa juga sama. Ini loh yang perlu dikhawatirkan, dosa juga sama kali 100.000. Sehingga hati-hati, Anda hanya pengen sunnah, cuman berbuat dolim ke orang. Ustaz, saya nggak nyikut Ustaz, cuman saya nyewa orang untuk ngikutin aja. Direpot lagi. Jangan, sama aja sampean juga yang nyuruh. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ini nggak afdol kalau nggak nyium. Ini ditanya orang kampung saya. Tanya sudah nyium Hajar Aswad? Sudah, alhamdulillah, sah berarti aja. Ya ada urusannya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari kalau nggak salah, beliau pernah mengkhitob, ngajak ngomong Hajar Aswad. Ya Hajar, wahai batu, innaka hajar, engkau cuman batu, la tanfa' wa la tadur, nggak ada manfaat, nggak ada bahaya juga, engkau cuman batu. Laula anni ra'aitu habibi Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltu. Kalau bukan karena aku pernah melihat kekasihku Rasulullah mencium engkau, aku nggak mau nyium engkau. Tapi karena Nabi pernah nyium engkau, aku nyium engkau. Ini menunjukkan, Sayyidina Umar menjelaskan bahwasanya tidak ada pengaruh ya di dalam ini pengaruhnya insyaallah sahajinya tidak ada pengaruh atau manfaat karena memang itu murni ittiba Nabi, sehingga jangan sampai memaksakan. Kalau pas sepi silahkan, pas kosong nggak ada yang tawaf atau sedikit silahkan. Tapi tadi ya, Ka'bah itu wajib ditawafin 24 jam. Haram kalau Ka'bah itu nggak ada yang tawaf ke satu orang pun. Haram. Itulah jangan heran. Waktu sholat Jumat pun masih ada yang tawaf. Ya, 5 waktu masih ada yang tawaf. Kenapa? Karena fardu kifayah mentawafin Ka'bah 24 jam sehari. Sehingga dalam hal ini
pas sepi silahkan. Cuman ya tadi jarang sepinya sekarang, ya jarang sepi. Wasa'i baina Safa Marwah. Insyaallah kita lanjutkan urusan masalah rukun yang selanjutnya yang akan datang ya. Sebagai paripurna majelis ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi merubah niat kayak apa? Oh iya. Mau membatalkan tawaf? Oh iya. Jadi istilahnya bukan merubah niat. Dalam sholat itu termasuk yang batalkan itu qat'un niyah. Nah, memutus ya. Mutus niat. Atau at-taraddud, ragu dalam mutus apa enggak. Ya, contoh tengah-tengah sholat ada bel, pending bel di rumah. Ini batal apa enggak ya? Tak batalin apa enggak nih? Itu langsung batal. Langsung batal. Ya, maju mundur di dalam membatalkan apa enggak itu membatalkan. Atau niat nanti kalau air menggurak saya batalkan sholat. Sudah niat dari awal sudah. Langsung batal sholat. Baru takbir langsung batal. Kenapa? Niat mutus. Ya. Sama ada orang naudzubillah, muslim niat mau murtad, nanti umur sekian mau murtad. Langsung kafir dia di detik itu langsung kafir. Ya. Beda dengan orang kafir niat masuk Islam, tapi nanti sudah puas dulu maksiat semua, baru saya syahadah. Gak bisa dihukumi muslim seperti itu. Ya, tahu-tahu besoknya meninggal, innalillah, repot. Sehingga dalam hal ini untuk tawaf gak demikian. Tawaf walaupun mau memutus tetap, bahkan umroh yang rusak atau haji yang rusak itu wajib dilanjutkan. Ya, walaupun sunnah. Umroh sunnah nih. Dia baru tawaf, tahu-tahu ditelepon ada istrinya sedang sakit parah. Gak boleh dia langsung pulang, wajib dia selesaikan. Karena Allah berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ulama tafsir mengatakan tidak boleh putus tengah jalan walaupun batal. Di sini nanti ada jelaskan, yaitu diantaranya yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram itu banyak ya. Diantaranya hubungan badan. Kalau orang yang sedang ihram itu hubungan badan, ya itu dia pertama kena dosa, wajib bayar kafarah, hajinya rusak, artinya tidak sah haji. Yang kedua wajib dia menyempurnakan sampai selesai. Yang kelima wajib dia tahun depan harus haji langsung, wajib, tidak boleh diundur lagi. Tapi kalau reguler ya ngantri lagi. Jadi itu kalau urusan hubungan badan repot. Beda kalau cuman pakai minyak harum ya, atau dia gunting kuku, itu cuman dosa sama kafaroh, tetap sah. Umrohnya hanya tetap sah. Cuman dia harus hanya dosa dan kafaroh. Tapi kalau sudah jima ini repot. Ya, bahayanya itu lebih besar ya. Seperti itu cukup. Pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal ini mampu mau berangkat haji, untuk suami istri lah, tapi orang tua kita tidak mampu Ustaz untuk berangkat haji. Ini kita ada hubungan mana Ustaz? Orang tua kita atau kita duluan? Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro.
artinya diri kalian dulu. Ya, diri kalian dulu yang kalau memang ini cukup untuk satu orang ya Anda. Karena yang punya dana Anda. Yang punya dana Anda. Sehingga kewajiban di Anda. Ya. Kecuali kalau seumpama Anda ngasih orang tua terus, ngasih terus. Dia kumpulkan sampai cukup untuk dana haji. Ya sudah, itu ibu dulu berangkatkan. Kita nggak tahu nggak pernah dipakai itu duitnya, dia kumpulkan. Ya, ini milik ibu yang wajib. Tapi kalau kita yang wajib, kita. Nah, kalau seumpama antara istri sama ibu ya apa Ustaz? Nah, ini ada. Istri dulu apa ibu dulu nih? Ya. Nah, dalam urusan haji itu nggak masuk nafkah. Artinya nggak wajib Anda menghajikan istri. Sama beda dengan Anda wajib menafkahi istri, ya. Tapi kalau menghajikan enggak. Menghajikan istri enggak. Ya. Dari sini orang tua lebih unggul daripada pasangan. Kalau memang hanya ada untuk 2 orang cukup. Orang tua lebih unggul daripada pasangan. Ya. Nah, seperti itu dalam masalah dana kalau sama ada segitu, ya. Pertanyaan lain? Alhamdulillah ya, insyaallah paham semua. Dan semoga kita dengan mempelajari haji umroh ini Allah izinkan kita untuk berangkat haji umroh yang sehat walafiat dalam keadaan diterima dan mabrur, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kunyatin salihah. Al-Fatihah. Sudah demikian. Doa selamat. Tidak cukup bitnya. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. ربنا فرحنا على الذين فوق ربنا فقينا وفقينا لنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين ويحفظ الملائكه المكرمين. اللهم اغفرنا بعلمه وزينا بعلمه واكرمنا بتقوى وجمعنا بعافيه وسلامنا في الدنيا والاخره. اللهم وفقنا في الدين، اللهم وفقنا في الدين، اللهم وفقنا في الدين وعلم التأويل برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والحج والعمرة والحج والعمرة والحج والعمرة والحج والعمرة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصبر حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم Inna wa minkum.